నమస్తే వెల్కమ్ టు 69 టీవీ నేను మీ సుమాంజలి ముందుగా బులెటిన్ లోని హెడ్లైన్స్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతులకు తప్పని యూరియా తిప్పలు కామారెడ్డి జిల్లాలో అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగిన అన్నదాతలు సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా టీ వర్క్స్ ఆటోమొబైల్ ప్రతినిధులతో ఐటీ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ భేటీ అధిక ఆదాయంతో నమ్మించి కోటి రూపాయలతో బురిడి నాగోల్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితులు గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో రసాబసా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను కాపాడాలని వైసీపీ కార్పొరేటర్ల నిరసన ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట సొసైటీ వద్ద యూరియా కోసం రైతులు భారీగా తరలి వచ్చారు. యూరియా కొరత వల్ల ఎకరానికి ఒక బస్తా మాత్రమే ఇవ్వడంతో అధికారులతో రైతులు వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య అధికారులు యూరియా పంపిణీ చేశారు. మా గ్రూప్లు ఇస్తా ఇది పరిస్థితి. బీపేట్ సొసైటీలో ఒక్క సంచి సీరియల్ లైన్ కడితే ఒక్క సంచి ఇస్తారు. ఇట్లా వేసుకోబోతుండే ఒకటే సంచి. ఇది పరిస్థితి లైన్ ఒక్కడే దాకా. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు పరిశోధనలకు టీ వర్క్స్ ను కేంద్రంగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తెలంగాణ ఐటీ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్ కుమార్ అన్నారు. టీ వర్క్స్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశంలో తయారీ ఆవిష్కరణ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించడం అనే అంశంపై వివిధ ఆటోమొబైల్ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులతో నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో టీ వర్క్స్ సిఇఓ జోగేందర్ తనికెళ్లతో కలిసి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. We have collected and consolidated that, but you'll want to hear directly from the horse's mouth. So let the industry leaders speak. Our industry innovation council leaders, including Dr. Sanjay, Mr. Vijay, Mr. Sanjay from sustainability, and then Sanjeev ji, who's coming from electronics and semiconductor. Right? So they all are here to support how, like you said, how we want to take T-Works into value, how we can take T-Works to collocate R&D and engineering. That's the theme, and they have been much glued into the theme in terms of on an approach, basically. So please press the button at Airbus, at different parts. So what we have done is that we've really looked at the industry to see where we want to go. So as an industry, we are still at a very nascent phase. But Telangana, of course, is doing very well. But we need to do many things, which to take it forward. To do that. So as part of T-Works, we identified some areas where we can work. As you asked, I don't know whether they have my slide there. If they can show me only one, just to identify that we have identified at a national level about 11 areas to focus on, with the Ministry of Civil Aviation as well and the MODs as well. And some of them are common to other industries. Like we may have to have
additional capabilities along with T-Works, that's something we can take that forward. Because today, aerospace, we are very small in the global supply chain. We are only 1%. But in the next 10 to 20 years, there's going to be a significant growth globally, and India can actually take that opportunity. But we need to be prepared in order to take that opportunity. That's what I wanted to show. You able to? It's coming now, right? Okay, so that's good. I don't want to go through many. Just one slide I wanted to show to say. With the forced draft, the smoke doesn't come to the person who is cooking. It deflects to the side. So that was one of the projects that is being deployed. This is an emergent. What are the different composites of the pallets that we have tried with? So we have used bio pellets like from the agriculture waste and even from the wood waste and everything. And we have done the pellets. And this is standard from the Nive National Institute of Walk, there are ways to make them walk, but the hand doesn't recover. It remains paralyzed. And now a person who's been active, right? We have a game where you're squatting mosquitoes. So things which people can relate to. We are making those kind of games. Surveillance have been from India, and we are still working on getting the motors and rotors developed. In Bangalore, there is a company that we're working with. So these two have been developed here. Now we'll... Degrees of freedom, there's a scale model there, but they move only 20-30 degrees in any axis. So we decided to solve it by having a full 360-degree rotations around all three. 1.5 times we run both IRSs from Airbus and Navy, setting us up for an MPQ minimum value. There is axial or error is on the left side. Yeah. So the pilot sits inside. It has helicopter and fighter controls. We've extended this design to find the patents for a hypoxic meter as well as a centrifuge. Everything we speak is upwards of 30 to 50 crores, some sims reaching even 1,000 crores. We have some specific extensions of this with our partners for vehicle simulations. Car manufacturers use advanced motion simulators to manufacture vehicles. I show some of the use cases in our presentation later today. It would be interesting to use those, especially when with autonomous driving. And my dear colleagues and our assembled media people, it is my pleasure and my privilege to welcome you on behalf of T-Works, which is India's largest prototyping center and manufacturing knowledge partner. So this is a role we have been consciously building towards since over 1 year now. And our objective is that at T-Works, our mission should go just beyond the facilities. So we are operating across different verticals, that means engineering and fabrication, electronics, defense innovations, as well as testing certifications. The concept is that industry and innovators should be able to access knowledge, infrastructure and support, which we need to move from concept to market. That is why today we have requested all your presence, and we are very grateful to see our industry leaders here, because as we know and we have been discussing with you that we would love you to co-locate your R&D and engineering. పెట్టుబడుల పేరుతో ప్రజలను నమ్మబలికి డబ్బులు కాజేసిన ఇద్దరిని నాగోల్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. చిత్తూరు జిల్లా వెంకటగిరి కోటకు చెందిన ఖాన్ రియాజ్ వృత్తిరీత్యా టీవీ టెక్నీషియన్, మణికొండ చిక్కడపల్లికి చెందిన సురేష్తో కలిసి నాగోల్ చౌరస్తా వద్ద మామా మెటల్స్ పేరుతో కంపెనీని స్థాపించారు. ₹1,00,000 పెట్టుబడి పెడితే రోజుకు 2,000 లాభం ఇస్తామని, 100 రోజుల్లో డబ్బు రెట్టింపు అవుతుందని, దుబాయ్ నుంచి బంగారం తెప్పించి తక్కువ ధరలో ఇస్తామంటూ ఆకర్షణీయమైన వాగ్దానాలతో అనేక మందిని నమ్మబలికారు. ఇటీవలి కాలంలో నిందితులు కనిపించకపోవడంతో మోసపోయిన బాధితులు నాగోల్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ప్రజల నుండి ₹1 కోటి పెట్టుబడిగా వసూలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు రిమాండ్కు తరలించారు. నాగూర్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి అబ్దుల్ రజాక్ అనే వ్యక్తి తన యొక్క ₹75 లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో పోగొట్టుకుందని చెప్పి మా దగ్గర ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదులో భాగంగా కేసు నమోదు చేసి ఈ మోసాలకు పాల్పడే వ్యక్తులైనటువంటి కె రియాజ్, టి సురేష్ అనే వ్యక్తిని పట్టుకొచ్చాము. వీళ్ళ యొక్క ఎంఓ ఏంటంటే, మీరు మా దగ్గర ₹1,00,000 పెట్టుబడి పెట్టండి, ప్రతిరోజు మీకు ₹2,000 లాభం ఇస్తాం, అట్లే విధంగా మీరు పెట్టిన డబ్బుకి 100 రోజుల్లో రెట్టింపు చేస్తాం, తక్కువ రేట్లో బంగారాన్ని దుబాయ్ నుంచి తీసుకొచ్చి మీకు ఇస్తామని చెప్పేసి నమ్మగలుగుతారు. వీరి యొక్క మాటలు నమ్మినటువంటి నాగూర్ ప్రాంతానికి చెందిన దాదాపు 6 నుంచి 7 మంది వ్యక్తులు ₹1 కోటి వరకు వీళ్ళ వద్ద పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది.
కానీ వీళ్ళు ఫస్ట్ ప్రారంభంలో వాళ్ళకి 2000, 4000 అట్లా ఇచ్చుకుంటూ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా ఆశపడి వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తే వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ దగ్గర పెట్టుబడి పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత వీళ్ళు కొన్ని రోజుల నుంచి గత 2024 ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. గత 6 నెలల నుంచి వీళ్ళు కనిపించకుండా పోవడం జరిగింది. వీళ్ళ గురించి వెతికినా దొరకనందుకు మా దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇస్తే మేము కేసు నమోదు చేసి ఈ చిత్తూరుకి చెందినటువంటి కేరియాస్ అదేవిధంగా చిక్కడపల్లికి చెందినటువంటి సురేష్ ను ఇద్దరిని తీసుకొచ్చి ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి న్యాయస్థానం ముందు ప్రవేశపెడుతున్నాం. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇట్లాంటి పెట్టుబడి పెడితే ఈజీ వేలో డబ్బులు వస్తాయని చెప్పేసి ప్రైవేట్ వ్యక్తులు నమ్మి ఎక్కడ కూడా డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జనరల్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై రచ్చ కొనసాగింది. స్టీల్ ప్లాంట్ను కాపాడాలంటూ వైసీపీ కార్పొరేటర్లు ఆందోళనకు దిగారు. బ్లాక్ డ్రెస్సుల్లో కౌన్సిల్ మీటింగ్కు హాజరైన వైసీపీ కార్పొరేటర్లు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ప్లకార్డులు ప్రదర్శిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన పనుల జాతర 2025 కార్యక్రమం నేదునూరు గ్రామంలో స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఎంఏఓ వై లావణ్య ఆధ్వర్యంలో ఎస్సీ బాలుర వసతి గృహం వద్ద 98,000 రూపాయలతో వర్టికల్ సోప్ పీట్ శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే గత సంవత్సరం ఉపాధి హామీ పనులు 100 రోజులు చేసిన ఎగిరిశెట్టి శివయ్యను గ్రామ పంచాయతీ వద్ద సన్మానం చేశారు. విద్యార్థి దశ నుంచే క్రమశిక్షణతో కూడా నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలని మాజీ వింగ్ కమాండర్ సందీప్ సింగ్ జగ్గి అన్నారు. మెరిడియన్ స్కూల్లో మోడల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. విద్యార్థులు వివిధ దేశాల ప్రతినిధులుగా వ్యవహరిస్తూ చర్చించేందుకు ఇలాంటి వేదిక ఏర్పాటు చేసుకోవడం అభినందనీయమని, ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. You are allowed to research, you are allowed to lobby over WhatsApp or something, as long as it doesn't disturb the committee. Right? Because there are a bunch of newcomers in our committee, and I want them to understand the ROP very clearly. Model United Nations is all about fostering the right qualities of being a leader, and also telling them that when the time comes they can also follow, because following is also part of leading. So it's a great gathering of students to develop those skills, those life skills which our world needs to. And in fact, I was thinking it was Kabir. We had student Kabir in 12th standard. You remember Malsa? He trekked the Himalayas on his own. He was actually. Moving on, we'll also be having again the amended process that will be followed. What? As we fix the timeline. In this assessment, we will be speaking about the timeline. So, in terms of the Leadership in all domains, whether it's military or it's academic, civil, there are a couple of things which are common. Number one is punctuality, respect for time, right? So that is in the armed forces, in the civilian organizations. If you are punctual, if you respect time, it means that you respect your work. That's number one.
Number two is that you should be actively listening to what the other person has to say, immaterial whether he works below you or he is your superior. So in the armed forces, we have many troops whom we command, but at the end of the day, we have to listen to their problems, their difficulties, right? So as a young person, you must learn to be compassionate, empathetic, but at the same time be firm about what you wish to have, right? So there's a right combination of punctuality, respect for the other human being, empathy, but at the same time being very clear and firm in your head as to what your goals are going to be. So that's how the qualities which helped me as a military officer, as a pilot, they can also help the students. జీ కొండూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మహిళా స్వీపర్ ఆచూకీ లభించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆగ్రహంతో జిల్లా వైద్య అధికారిని ముట్టడించి ఆసుపత్రి అద్దాలు ధ్వంసం చేశారు. నల్గొండ జిల్లా నాంపల్లి మండలం గట్లపల్లి మల్లెపల్లి గ్రామంలో శ్రీ శారదా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి దేవాలయ ధ్వజస్తంభ పునఃప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాన్ని గుడుగుంట్ల లచ్చయ్య, కీర్తిశేషురాలు సుశీలమ్మ కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. नमो राजा प्रभुरा पुष्पुनातुमा यावरेदा मोर्तिंजा पुनातु देवा सुलेन्द्रचे स्थावरुणराजा लोधस्तात् चोदरिस्ताचीनं प्रोक्षदियत् संयुतमाचेन అన్నదాన కార్యక్రమం మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ అన్నదాన కార్యక్రమం పాల్గొని అందరూ కూడా ప్రతి భక్తులకు చౌకారి ఇంట్లో అన్నదాన కార్యక్రమం మరి సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట పట్టణ పరిధిలోని శ్రీరామ కళామందిరంలో సామూహిక గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వినాయక పండుగ మరియు నిమజ్జనంపై సమావేశంలో చర్చించారు. పట్టణంలో అందరూ 11 రోజులకే నిమజ్జనం చేయాలని, పండుగను శాంతియుతంగా నిర్వహించుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఈ 2025వ సంవత్సరంలో మన సదాశివపేటలో 45వ సామూహిక గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాలు మనం జరుపుకోబోతున్నాం. ఈ సందర్భంగా మన సదాశివపేట గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ అందరూ కలిసి శ్రీరామ మందిరంలో ఈ విధంగా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సమావేశంలో ఈ సంవత్సరం ఏమైందంటే కొన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఏర్పడ్డాయి. ఎప్పుడు నిర్ణయించాలి నిమజ్జనం ఉత్సవం ఎప్పుడు అని. సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తల సందర్భంగా రకరకాలుగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నిర్ణయం అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. వినండి. వినాయక చవితి 27వ తేదీ బుధవారం నాడు వినాయక చవితి స్థాపన. తర్వాత బాల వినాయక నిమజ్జనోత్సవం 4వ తేదీ గురువారం. 4వ తేదీ గురువారం నాడు బాల వినాయక నిమజ్జనోత్సవం. తర్వాత పెద్ద వినాయక నిమజ్జనోత్సవము అనంత చతుర్దశి 6వ తేదీ నాడు, సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ శనివారం నాడు మనము చేసుకుంటాం. అయితే కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఆ రోజు తెల్లవారితే
గ్రహణం ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా చేసుకోవాలని. అయితే ఇక్కడ మన వేద పండితులు అందరూ కూడా ఇచ్చిన నిర్ణయం ప్రకారం మరుసటి రోజు రాత్రికి ఉంది కాబట్టి ఆ మరుసటి రోజు తేదీ మారకముందే మనం 6వ తేదీ మారకముందే మన నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమాలు ముగించుకుంటే బాగుంటుంది అని మన ఉత్సవ కమిటీ నిర్ణయించింది. కాబట్టి భక్తాలందరూ ఎక్కడైతే వినాయకుడు స్థాపన చేసినారో అందరూ కూడా 6వ తేదీ రాత్రి ఆయనకు తొందరగా ఈ వినాయక నిమజ్జనోత్సవం ముగించుకొని ఎట్లాంటి ఒడిదుడుకులకు కాకుండా అందరూ సజావుగా చేసుకొని ప్రశాంతంగా నిమజ్జనోత్సవం చేసుకోవాలని ఉత్సవ కమిటీ తరఫున మీకు అందరికి కూడా విన్నవించుకుంటున్నాం. జై బోలో గజానన మహారాజ్ కీ జై. ఈ సంవత్సరం కూడా 45వ సామూహిక గణేష నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమము జరపడానికి నిర్ణయించడం జరిగింది. దాన్ని పురస్కరించుకొని 27వ తారీఖు రోజు బుధవారం రోజు వినాయక ప్రతిష్టా కార్యక్రమం వినాయక చవితి ప్రారంభించి 4వ తారీఖు గురువారం రోజు బాల వినాయక నిమజ్జనోత్సవం ఉంటుంది. అట్లాగే 11 రోజులకు అనంత చతుర్దశి రోజున 6వ తారీఖు రోజు శనివారం నాడు పెద్ద వినాయకుడు నిమజ్జనోత్సవం ఉంటుంది. దీంట్లో ఎలాంటి సంశయం లేదు. మన గ్రహణము ఆదివారం 7వ తారీఖు రోజు రాత్రి 1 గంట ఉంది కావున అయితే మన మధ్యాహ్నం 11 గంటల వరకు వేద స్టార్ట్ అవుతాయి కావున అయినంత మట్టు కూడా అందరూ కూడా శనివారం విగ్రహాలు ఊరేగింపు చేసుకొని పొద్దున 6 గంటల లోపల నిమజ్జనోత్సవం పూర్తి చేసుకోవాలని భక్తులందరికీ కూడా మనవి. దీంట్లో సోషల్ మీడియాలో చూసి ఏదో మీరు ఇబ్బంది పడకండి. మన సదాశివపేటలో ఏదైతే పండితులు నిర్ణయించినారో దాన్ని పురస్కరించుకొని శనివారం నిమజ్జనోత్సవం ప్రారంభించాలని భక్తులందరూ కూడా మనవి. జై శ్రీరామ్. ఏదైతే వినాయక నిమజ్జన పండుగ ప్లస్ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాల గురించి ఇప్పటిదాకా మొత్తం ఉత్సవ కమిటీ ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయం తీసుకోబడి ఒకటి ఏంటంటే రేపు రాబోయే 27వ తారీఖు రోజు పండుగ వినాయక అయితే నిమజ్జనం ఏంటంటే సామాన్యంగా సదాశివపేటకు ఆనవాయితీ ఏంటంటే సామూహికంగా లాటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే సామూహికంగా లాటరీ సిస్టమ్ చేస్తాం అన్నమాట. రామ మందిర్ లోపల సదాశివపేట ఎన్ని వినాయకులు పెట్టేసేసి సామూహికంగా లాటరీ చేసి సీరియల్ వేసాం. గాంధీ చౌక్ సీరియల్ తీసుకొస్తే అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్తాం అనమాట. అక్కడికి అయితే బాల వినాయకుడు ఒకటి ఉంటుంది. ఏదైతే వినాయక నిమజ్జన పండుగ ప్లస్ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమాల గురించి ఇప్పటిదాకా మొత్తం ఉత్సవ కమిటీ ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి నిర్ణయం తీసుకోబడి ఒకటి ఏంటంటే రేపు రాబోయే 27వ తారీఖు రోజు పండుగ వినాయక అయితే నిమజ్జనం ఏంటంటే సామాన్యంగా సదాశివపేటకు ఆనవాయితీ ఏంటంటే సామూహికంగా లాటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అంటే సామూహికంగా లాటరీ సిస్టమ్ చేస్తాం అన్నమాట. రామ మందిర్ లోపల సదాశివపేట ఎన్ని వినాయకులు పెట్టేసేసి సామూహికంగా లాటరీ చేసి సీరియల్ వేసాం. గాంధీ చౌక్ సీరియల్ తీసుకొస్తే అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్తాం అనమాట. అక్కడికి అయితే బాల వినాయకుడు ఒకటి ఉంటుంది. సదాశివపేటలో నిర్వహించేటటువంటి సామూహిక వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమానికి సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈసారి కూడా రంగారంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు అందరూ కూడా సిద్ధమైనారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటటువంటి వదంతులు ఏవి నమ్మనవసరం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే చిన్న గణపతులు 9 రోజులు, పెద్ద వినాయకులు 11 రోజులు అనగా అనంత చతుర్దశి నాడు 6వ తేదీ నాడు నిమజ్జనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్వత్సభ నిర్వహించినటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతున్నాయో దానికి అనుసారంగానే మన సదాశివపేట ఉన్నటువంటి ఉత్సవ కమిటీ అదేవిధంగా వేద పండితులందరూ కూడా నిర్ణయించినటువంటి తేదీలు కాబట్టి చిన్న వినాయకులు 9 రోజులు, పెద్ద వినాయకులు 11 రోజులు యథావిధిగా ఈ యొక్క నిమజ్జన కార్యక్రమం నిర్వహించుకున్నారు. చిన్నవి 4వ తారీఖు, పెద్దవి 6వ తారీఖు. ఈ గ్రహణ విషయానికి వస్తే అది మరుసటి రోజు ఉంది కాబట్టి 12 లోపు ఈ నిమజ్జనం పూర్తి చేసుకుందాం. ఎందుకంటే మనందరం కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి కాబట్టి గ్రహణ వేద మనకు తగలకంటే ముందే ఈ సదాశివపేట పట్టణంలో సామూహికంగా ఈ యొక్క నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని అందరం పూర్తి చేసుకొని సుఖ సంతోషాలతో ఈ వినాయక చవితి పండుగను జరుపుకుందాం. గజానన మహారాజ్ కీ జై. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతులకు తప్పని యూరియా తిప్పలు.
కామారెడ్డి జిల్లాలో అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగిన అన్నదాతలు. సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా టీ వర్క్స్. ఆటోమొబైల్ ప్రతినిధులతో ఐటీ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ భేటీ. అధిక ఆదాయంతో నమ్మించి కోటి రూపాయలతో బురిడి. నాగోల్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితులు. గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో రసాబస. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ను కాపాడాలని వైసీపీ కార్పొరేటర్ల నిరసన. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. స్టేట్ ట్యూన్ టు 69 టీవీ. మీ సుమాంజలి.